दिनै बे 13 नम्बर सिलाव मोनसे गिदिर जुथुमा जादों बेनिफिसियारिस मिट बेवहाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय आरो दिनै बिटिआर सरकारा माबायदि दिनैहाय जों इन्डिभिजुवेलानो जा ग्रुपआनो जा दिनै रायजो राजानो मोनसे माने आसुनि जोंनि गेजेरजों दिनैहाय होनो हादों बेनि मोनसे सावरायनाय बेहाय दिनै गोबां रोखोमनि दिनै स्किमनि बिसय सावरायनाय जागोन जाय स्किमा दिनै गासै रायजो राजाया दिनै बेखौहाय मोननो हादों आरो बेखौ जोङो मावनो हादों बेनि बिसय जोङो सावरायगोन आरो माखासे इक'नमिक एवारनेसबो बेहाय जोङो लाफानायबो जादों। राजखान्थियारि फैगौ बोसोर बिथिंखौ नायोबा माबायदि थासारि जागोन जिहेतु नोंथांनि बिया हिसाबै राजनितिक थासारिखौ नायोब्लाथ' बेवहाय जेबो माने कुइसन फैया जे इउपिपिएलआ सरकार फैफिनगोन बेयो गासै दिनै संकष्ट सदिया जोङो नायोब्ला जोङो बेखौ नुगोन मोनसे धौ दिनैहाय बिटिआरआव सोमजिदों आरो बे आंनि ओनसोलावबो दिनै जेरावहाय जोङो 10,000नि जों मोनसे केपासिटि खालामदोंमोन बेनि बांसिनै दिनै जनसाधारना रायजो राजाया दिनै ओंखारबोदों बेखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय खुनु सन्देह गैया जे इउपिपिएल सरकारा बेहायनो फैफिनगोन आरो मोजाङै ग्रें-ग्रेङैनो बे दिनैनि जेनोखि बेनिफिसियारिस मिट खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो बेनिफिसियारिस बा रायजो राजानो बेबायदि सुबिदाखौ होनो हाफिनगौखौ नुदों। सिपिएम आरो बिजेपिआबो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना गावसोरनि दिल्लीनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय माबायदि जागोन? गासैबो दला नाजागोन खिन्थु जोंनि नुनायाव रियेलिटियाव दिनै जेनाखि इउपिपिएल दलनि जेनाखि खामानि मावनाय 13 नम्बर चिराङाव स्पेसियेलि बेवहाय दिनै खुनु दलानो बेहाय कम्पिट खालामनो हानाय नङा दिनै गासै प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बुथ लेभेलनिफ्राय आरो ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै बेहाय गोख्रोङैनो खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय गोबां जयनिंबो जाबाय थादों गोबां दलनिफ्राय दिनै जयनिं जाबोबाय आरो जाबावगोन गोबाङानो दं आरो बेवहाय खुनु बेबायदि कम्पिटेन्ट फैनाय नङा आं बेखौ नुदों। मैया जोङो नुदों आरो बेखौथ' सरकारानो सावरायबाय थादों दा बे हिसाबै मैया बिथांमोना जेनाखि बेलनि खोथाखौ होबाय जोबोद आं गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आरो जेनाखि जोंनि गेजेराव सान्थि परिबेस फैबाय हिसाबै आरो जेराव सरकारानो बेवहाय माने नांगासिनो दं बे हिसाबै बिथांमोना गदों आं बिथांमोनखौ बरायबाय आरो बावैसोनि उनावनो नोंथांमोना खोनाबावगोन बावैसोनि उनावनो माखासेफ्रा बेल मोननानै गनायनि बेबस्थाया फैगोन दा बेबायदिनो जोङो बे जोंनि ओनसोलाव जों बेबायदि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव जोङो थाबैनो नुगोन। थाबोनायफोरखौ जों दासिमबो माबायदि स्टेप लागोन बेनि बेलायाव सार रन्जन दैमारि माबायदि सोलिदों बेजों लोगोसे जोंनि सरकाराथ' नाजाबाय थादों बेखौथ' प्रेक्टिकेल हिसाबै मैयानो नुबाय निश्चय बे समजों लोगोसे जालांगोन जों बेखौ सरकारनि सायावबो जोङो फोथायनाय दं आरो मानगोनां बिटिआरनि एसेबाबो बेखौनो बुंबाय थादों जे सिङाव खामानिखौ मावबाय थादों खिन्थु मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि गोबां बुंदों खिन्थु प्रेक्टिकेल मैया नुबाय गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा थारैनो रायजो राजाफोरखौ बेखौथ' जोबोद बुंनांगोन जे दिनैहाय हाजार हाजार मानसिया दिनैहाय ओंखारबोदों देट मिन्स बिसोरो माबा मोनसे मोन्दों बेखौ जोङो नुबाय आरो आं बेखौ नुनानै दिनै बिराद गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे दिनै मोनथारबाय आरो बिर'धि दलफ्रा बुंबाय थायो जे जेबो मावाखै जेबो मोनाखै दिनैनो बेनो फोरमान जों बेखौ नुनानै जों बांसिनै आरो खामानि मावनो गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजानि जेनाखि गोजोननाय खौरां बेखौ लानानै जोङो आरो बांसिन बोलो मोन्दों। আজি আমি 13 চিৰাং বিটিসি কনস্টিটুৱেন্সিৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ এটা মিটিং কৰিছোঁ। আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বিটিআৰ চৰকাৰৰ 40টা কনস্টিটুৱেন্সিত মানে হিতাধিকাৰীসকলক এটা সজাগতা সভা এইটো আমি আয়োজন কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ বিটিআৰৰ প্ৰধান শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই এটা ডিচিশ্যনটো লৈ বিটিআৰৰ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত এই হিতাধিকাৰীসকলক লৈ যে এটা সভা আয়োজন কৰিবলৈ এটা নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত আমি এই কামত আমি আজি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আজি যোৱাকালি আমি কোকৰাঝাৰ সালাকাটি চৰাইবিল তেনেকৈ ডেইলি প্ৰগ্ৰাম আছে অহাকালি আছে আজিও আৰু এটা প্ৰগ্ৰাম আছে। আজি আমি ইয়াত 13 কনস্টিটুৱেন্সিৰ এই বামনগাঁও এৰিয়াত আজি এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ। গতিকে ইয়াত আমি 13 চিৰাং সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 10,000 হিতাধিকাৰীসকলক ইয়াত মাতিছোঁ। 12টা CDCৰ পৰা ইয়াত 10,000 হিতাধিকাৰীসকল আছে। হিতাধিকাৰীসকলে যি আঁচনিটো বিষয় লৈ তেখেতসকলে কিমান জ্ঞাত আছে আৰু তেখেতসকলক অলপ সচেত কৰাৰ বাবে বিশেষকৈ এই সিদ্ধান্তটো লৈ আজি আমি এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰিছোঁ। নাই নিৰ্বাচনৰ কথা নাই ইয়াত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এইটো আমি কৰা নাই নিৰ্বাচনটো আহিব যাব নিৰ্বাচনৰ বিষয়টো আমি এতিয়াও একো কৰাই নাই এইটো হ'ল জাষ্ট হিতাধিকাৰীসকলক অলপ এৱাৰনেছ কৰা আমি আজিলৈকে কোনো এনেকুৱা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো মহাশয় যি এটা চিন্তা কৰিল
হিতাধিকাৰীসকলক এৱাৰনেছ আনিব লাগে। বহুত কথা আমি শুনো, কোনোবাই এনেকৈ কমপ্লেইন দিবলৈ আমাক আহে, মোৰ এইটো কাম হোৱা নাই, মোৰ এইটো একাউণ্ট নম্বৰটো আছে, মোৰ এইটো আধাৰ কাৰ্ড আছে, বা মোৰ এইটো PMI ঘৰ মোৰ পৰা পোৱাৰ পিছতো আধৰুৱা হৈছে। এই সকলো কথাতে তেখেতসকলক অলপ এৱাৰনেছ অনাৰ বাবে আজিৰ এই সভাটো আমি পাতিছোঁ। আৰু BTR চৰকাৰ যিবিলাক আঁচনিবিলাক আমি লৈছোঁ, 35টা আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে, বিভিন্ন আঁচনিবিলাক আছে, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আঁচনি আছে, মানে আমাৰ হেল্থৰ আঁচনিবিলাক আছে। এই আঁচনিবিলাক ইয়াত ৰাইজক অলপ অৱগত কৰাৰ কাৰণে আমি এই মিটিংটো কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি চিন্তাটো কৰি বৰ্তমান ভাৰতক মানে আমাৰ এই হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনিবিলাক বনাইছে, বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক আঁচনিবিলাক বনাইছে, এই সকলো কথাটো ইয়াত চৰ্চা হৈছে। আৰু এই বিষয়টো লৈ তেখেতসকলে অলপ মানে এৱাৰনেছটো তেখেতৰ মাজত আহক, আৰু তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহক বুলি আমি এই মিটিংটো আয়োজন কৰিছোঁ। কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ওদালগুৰিৰ এটা কথা কৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ আগত BTRত আমাৰ চৰকাৰ, দুৰ্গা পূজাৰ পিছত দিছপুৰত আমাৰ চৰকাৰ। আপোনালোকে ক'ত যাব? নাই, এতিয়াতো আমাৰ চৰকাৰ বুলি কথা নাই, চৰকাৰটো এতিয়া আমাৰেই আছে। দিছপুৰতো আমাৰ চৰকাৰ আছে, য'ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰে হয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ আজি NDAৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়। আজি BTC কাউন্সিলো আজি NDAৰে চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া। আজি দিল্লীত আমাৰ সকলোৰে বিশ্বৰ এজন জনপ্ৰিয় নেতা, তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আছে, NDAৰ নেতা তেখেত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী মহাশয়, তেখেতো আজি আমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আমাৰো তাত দুজন সাংসদ তেখেতক সমৰ্থন দিছে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছে, তাতে আমাৰ 7জন বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী আছে। আমাৰ আজি ইয়াতো কোকৰাঝাৰ কাউন্সিলতো BJPৰ ফালৰ পৰা আমাক ভালে সংখ্যক মানে পাৰিষদবিলাকে আজি সমৰ্থন দিছে। গতিকে চৰকাৰ আমাৰে চলি আছে। আৰু আমি ভাবোঁ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঠিকেই কৈছে, অহা 2025 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আৰু BTR চিফ হিচাপে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আকৌ BTR চিফ হ'ব, এইটো প্ৰায় নিশ্চিত। যিহেতু অকলে খেলিব, সেইকাৰণে তেওঁ কথাটো আমাৰ বুলি কৈছে। নাই, ৰাজনীতিটো এনেকা মানে নিৰ্বাচনটো কোনে অকলে খেলে, কোনোবাই এলায়েন্স কৰিলে, এইটো পিছৰ কথা, কি ধৰণৰ হ'ব নাজানো। আমিও অকলে খেলিম। 40টা সমষ্টিতে UPPলে প্ৰাৰ্থী দিব, আৰু 40টা সমষ্টিতে আজিৰ সময়ত UPPলৰ যি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে বিৰাট শক্তিশালীভাৱে আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰি আছে, ৰাইজক তেখেতসকলে আস্থাত লৈছে, আৰু ৰাইজে আমাৰ কৰ্মীসকলক আস্থাত লৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই 35 লক্ষ মানুহৰ কাৰণে আৰু জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী নিৰ্বিশেষে যি কাম কৰিবলৈ তেখেতে মানে চিন্তাধাৰালৈ আগবাঢ়িছে, তাত সকলোৱে আজি আমাক সমৰ্থন দিছে। এই সমৰ্থনটো আমি পাম, আৰু নিশ্চয় নিৰ্বাচনত আমি পাম। নহ'লে যোৱা দিনত আপোনালোকে চাওক, যোৱা দিনত অলপ এটা কথা কৈছোঁ, আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইয়াত পাৱাৰফুল এজন BTCৰ চিফ আছিল নহয়। হাগ্ৰামা মহিলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰো মানে মিডিয়াও বহুত মানে বেক সাইডত বহিব লগা হৈছিল, মিডিয়াও কেইটামান কথাটো ফ'কাছ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। কিন্তু আজিৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTR চিফ হোৱাৰ পিছত যি গণতন্ত্ৰটো ইয়াত ইষ্টাব্লিছ কৰিছে, আৰু গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰে যি ধৰণে চৰকাৰটো চলাইছে, ইয়াত সকলো ৰাজনৈতিক পাৰ্টীয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সেই সময়ত কিন্তু কোনো এটা পলিটিকেল পাৰ্টী আগবাঢ়ি অহা নাছিল। সকলো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে এই সময়ত কোনো মানে এই পজিশ্যনটো পোৱালৈ ইয়াত সক্ষম হোৱা নাছিল। কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTR চিফ হোৱাৰ পিছত সকলো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত আগভাগ লৈছে, আৰু আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যি চতুৰ্থ স্তম্ভ, যি আমাৰ সাংবাদিক দাদা ভাইসকল বন্ধুসকলে সুন্দৰভাৱে আমাকো সমালোচনা কৰিছে, বিৰোধীকো সমালোচনা কৰিছে, আৰু ৰাইজক এৱাৰনেছ এটা আপোনালোকে আনি দিছে। গতিকে যি এটা সুন্দৰতা, যি এটা ভাল এটা মডেলিটিটো আজি UPPলে এটা মানে গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মানে UPPL মডেল, প্ৰমোদ বড়োৰ মডেলত সেই BTRৰ 35 লক্ষ মানুহে আগবাঢ়ি যাব, এইটো প্ৰায় নিশ্চিত। আৰু BTRৰ 35 লক্ষ মানুহে এইটো আমাক সঁহাৰি দিব। আৰু এই সঁহাৰিটো আমি লোকসভা নিৰ্বাচনতে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইমান পাৱাৰফুল থকা স্বত্বেও তেখেতে ৰুলিঙৰ পৰা সাংসদটো হেৰুৱাব লগা হৈছিল। গতিকে আমি 2020ত আমি শাসনত অহাৰ লগে লগে, প্ৰায় 21 বুলি ক'ব লাগিব, ডিচেম্বৰত শাসনত অহাৰ লগে লগে আমি প্ৰথম নিৰ্বাচনটো যে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনটো পালোঁ, এই লোকসভা নিৰ্বাচনতে আমি আমাৰ ট্ৰেক্টৰ ছবিৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ চিডলিৰ সেই সময়ৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক জিকাবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে BTRৰ ৰাইজে, BTRৰ 35 লক্ষ ৰাইজে আৰু BTRৰ 26টা জনগোষ্ঠীয়ে আমাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আঁকোৱালি লৈছে, আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ লগতে থাকি আমাক সহায় কৰিব বুলি আমি প্ৰায় মানে এটা সন্তুষ্টিত বা আমাৰ নিশ্চিত বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ। কাইলৈ বিজেপিৰ বিধায়ক অজয় ৰায়ে কৈছে যে চিৰাং জিলাত 8খন সমষ্টিতে BJPয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে দাবী কৰিছে। যদি তেওঁলোকে 7খনতে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, তেনেহ'লে UPPৰ কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি বুলি আপুনি ভাবে নেকি? নাই, আমি ভাবিছোঁ BJPয়ে 40টা সমষ্টিতে খেলিব লাগে, কংগ্ৰেছে 40টা সমষ্টিত খেলিব লাগে, AIDFে 40টা সমষ্টিত খেলিব লাগে, AGPয়ে 40টা সমষ্টিত খেলিব লাগিব, আমি 40টা সমষ্টিত খেলিম। এইটো হৈছে গণতন্ত্ৰ।
সংসদীয় ছিষ্টেমৰ যি চৰকাৰ আমি যেনেকৈ চলাব লাগিব এইটোৱে যি ছিষ্টেম সকলোৰে পৰা যি কি আহক প্ৰতিনিধি সকলোৰে পৰা 2জন 3জন কৰি আহক আৰু সকলোৱে মিলি আমি পিছত চৰকাৰ বনোৱাৰ সময়ত কি এটা আলোচনা কৰিম এইটো পিছৰ কথা কিন্তু ইয়াত 7টা কোন জিতিব 10টা কোন জিতিব এইটো মই ক'লো মই মোৰ তেখেতে নিজৰ দলৰ কথা কৈছে এইটো তেখেতৰ কথা কিন্তু আমি ভাবিছোঁ চিৰাং জিলাৰ 7টা সমষ্টিত আজি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু মনত ৰাখিব আজিৰ ডেট টাইম ঠাইৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব চিৰাং জিলাৰ 7টা সমষ্টিত 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ নিৰ্বাচনত UPPLৰ ট্ৰেক্টৰৰ ছবিৰ যিমান প্ৰাৰ্থী থাকিব 7টা সমষ্টিত 7টা সমষ্টিৰ ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হ'ব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে কি এজেণ্ডা লৈ ৰাইজৰ আগত যাব আপোনালোকে দেখিছে নহয় 2020 মই অলপ আগত কৈছোঁ মোৰ ভাষণত 2016ৰ পৰা 2020ত যি পিএমএৰ ঘৰৰ যি অৱস্থা আৰু 2020ৰ পৰা 2025ত আজি চৰকাৰী ঘৰ কিমান আহিছে ৰাইজৰ বিষয়টো লৈ ৰাইজক মানে সন্তুষ্টি দিব পৰাকৈ ৰাইজৰ কাম কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনিবিলাক আজি বিটিআৰ চৰকাৰে বনাইছে আৰু সকলোতকৈ মূল কথাটো হ'ল ইয়াত যি ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব আছিল সেই সময়ত চৰকাৰৰ সময়ত যি ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব আছিল জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি এটা সমন্বয়টো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু শান্তি বোলা বস্তুটো কোনোবাই মানে ঘৰৰ পৰা বাছুগৰ পৰা এই বামুণগাঁও অহাটো বৰ ডাঙৰ কথা আছিল কিন্তু আজি 12টা বজাত 11টা বজাত 1টা বজাত আজি ইয়াৰ পৰা হাতীচাৰ মানুহ যাব পাৰে দাঁতগেৰ যাব পাৰে আমটেকা যাব পাৰে কয়লামেলা যাব পাৰে গতিকে যি ধৰণৰ এটা শান্তিৰ পৰিৱেশটো ইয়াত ঘূৰি আহিছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় চিৰাং জিলাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2বাৰ টপ পাৰিল এইটো এটা অসমৰ ভিতৰত 2বাৰ টপ পাৰিল ইয়াত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিআৰ চিফ হোৱাৰ পিছত আৰু এইবাৰ 4 নম্বৰত আহি গৈছে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট গতিকে ৰাইজে বুজিছে আমাৰ এডুকেটেড আমাৰ যিসকল ইয়াত মানে শিক্ষিত সমাজ আছে তেখেতসকলে আজি বুজিছে আৰু আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীসকলে বুজিছে আৰু শান্তিৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি সৰু সৰু কাম কৰি যিসকলে খাই আছে দিন হাজিৰা কৰি খাই আছে তেখেতসকলে এটা সন্তুষ্টি মানে পাইছে নহয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত ইয়াত এটা শান্তি আহিছে ইয়াত এটা বন্দুকৰ কালচাৰ নাই ইয়াত কাৰো দাদাগিৰি নাই কোনোবা লিচু তলত মাতি ক'ৰবাত পিটিব মাৰিব তেনেকুৱা অৱস্থা নাই সকলোৱে মুকলি মনেৰে মুকলি পথাৰত কাম কৰিব পাৰিব গতিকে আকৌ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত চৰকাৰ লাগিব এই বিষয়টো লৈ আমি ৰাইজৰ লগত যাম আৰু ৰাইজে এতিয়া প্ৰায় সিদ্ধান্ত লৈছে আমি যিমান দূৰ জানো আমি বুথ লেভেলত আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ আমাৰ 32টা বুথ কমিটি আছে আমাৰ প্ৰত্যেক বুথ কমিটিত আমাৰ সক্ৰিয় সদস্যসকলে কাম কৰি আছে আমাৰ 445টা আমাৰ প্ৰাইমেৰী কমিটি আছে আমাৰ 40টা ব্লক কমিটি আছে আৰু আমাৰ তেনেকুৱা বহুত চেল আছে তৃণমূল পৰ্যায়ত একেবাৰে গ্ৰাউণ্ড জিৰোত আমাৰ বহুত ভাল এটা ৰিজাল্ট আছে গতিকে এই ভাল ৰিজাল্টৰ জৰিয়তে আজি মই কৈছোঁ মানে UPPLে অকলে চৰকাৰ বনাব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিটিআৰ চিফ আকৌ হ'ব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত থেংক ইউ